Good morning, class. Good morning, everyone. I hope you all are doing great, beta ji. Welcome back with another session. So, as you already know कि बेटा ਆਪਾਂ comprehension series start ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ 7:45 ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਡ ਬੈਚ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਬੋ ਬੈਚ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਣਾ 7:45 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 7 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਵਨ ਹੈ YouTube ਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ here is your first question. How according to the passage can democracy be preserved? Preserve ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। according to passage ਵੈਸੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। by making good leaders, by changing principles, principal ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। by having an effective opposition, opposition ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ against person ਹੁੰਦੇ ਨੇ। with the help of good teachers। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ democracy preserve। democracy I think ਐਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। हाँ आ रही है, देखो डेमोक्रेसी की गल की बेटा की कह रहे हैं। एंड द प्रिंसिपल विच डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम ऑल अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट इज द डेमोक्रेसी। द ओपोजिशन नॉट ओनली इज टॉलरेटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बट मस्ट बी मेनटेन बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट इनडिस्पेंसिबल। वो की कह रहे हैं कि मतलब ओपोजिशन जोड़े होंगे ने कल्ले ये नहीं गा कि तुहानू टॉलरेट करने औखे हो जाते हैं बट तुहाडे लई ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਨਡਿਸਪੈਂਸਿਬਲ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਨੈਸੈਸਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਪੈਸੇਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ, ਹੈਵਿੰਗ ਐਨ ਇਫੈਕਟਿਵ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਬੀ ਆਂਸਰ ਨਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਵਰਚੂ ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਮੀਨਸ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਗੁੱਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਡੂਇੰਗ ਡਿਬੇਟ, टॉलरेटिंग एरर्स टू सर्व द ट्रुथ या हैविंग फ्री विल। हुण देखो कीवर्ड्स आपने किहड़े ने, लिबर्टी, द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी। देखने हैं लिबर्टी की गल कित्थे कीती हुई है पैसेज दे विच। आ देखो फर्स्ट लाइन दे विच ही कीती बेटा, दिस इज द वर्च्यू ऑफ लिबर्टी and the ground on which we may best justify our belief in it, that is the tolerates error in order to serve the truth। सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है बेटा, नाले जो फुल स्टॉप आ गया इट मीनस अगे कोई भी होर नवी गल नहीं की गई ऐसे ही पॉइंट के बिहाव पे। दैट्स वाई अपना राइट आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन। आई होप कि बच्चों को क्लैरिटी हो रही होगी। ठीक है, हमेशा काफ़ी दिनों तो आप वही कर रहे थे कि पैसेज पढ़ के, सो मैं सोचा कि चलो आज एवें भी करवा के देख लेने, बच्चों जिमें भी अच्छा लगेगा अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, when according to the passage will freedom become a reality? freedom become a reality ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, freedom ਤੇ reality। when men voice and examine their opinion, when we have a good government, when we can do whatever we want, मतलब जो ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ none of the above। देखो freedom ਤੇ reality ਦੀ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆ ਰਹੀ freedom ਤੇ reality। देखो सारे कुछ पैसेज 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। then only is the freedom a reality when men may voice their opinions because they must examine their opinions। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਟੈਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ ਪੀਐਸਟੈਟ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੈਨ ਮੈਨ ਵੋਇਸ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੇਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। सीधी सीधी गल की हुई बेटा, सीधी सीधी गल। ठीक है, कॉम्बो सैट्स जेकर तुसी बाय करना चाह रहे हो तो डिटेल तुहाडे सामने गिवन ने बेटा, तुसी बुक्स दा देख लेना। ठीक है, जिहड़ी भी तुहाडी प्रैफरेंस है, साइकोलॉजी पंजाबी इंग्लिश है या साइकोलॉजी पंजाबी इंग्लिश मैथ ईवीएस है। बाकी मैं तुहानूं हुणे दस चुकी हाँ। क्वेश्चन नंबर 4 ते मूव करते हैं। द डैश लाइफ इज़ अनफिट टू बी लिव्ड बाय मैन। हुण दसो उहदे च किहड़ी लाइफ की गल कर रहे हैं, सिविलाइज्ड, अनएग्जामिन, लिबरल या फिर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आएगा नहीं, लिबरल भी नहीं आएगा। सिविलाइज का मतलब होंदा है जिहड़ी ऑलरेडी परफेक्ट है, प्रॉपर बनी हुई। अनएग्जामिन होने आप ओपीनियन की गल करके आई सी मैन दे रिगार्डिंग
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਅਨਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਅਨਫਿਟ ਟੂ ਬੀ ਲਿਵਡ ਬਾਈ ਮੈਨ। ਅਨਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਔਖੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5, ਦ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫਾਈਂਡ ਦ ਟਰੂਥ, ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਾउन ਇਜ਼ ਟਰੂਥ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੁੱਥ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੀਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਨਾउन। ਹੇਅਰ ਏ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਕੰਕਰੀਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6, ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਵਰਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਸੈਵੇਜ। ਸੈਵੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਪੋਕਨ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਐਂਡ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਰਬਰਿਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਪਰਸਨ ਆਏਗਾ। ਸਿਵਲਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਵੈਲ ਮੈਨਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਬਿਹੇਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਬੇਟਾ ਚਲਦੇ ਹਾਂ 7 ਤੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਵਰਡ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਇਨ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਦ ਵਰਡ ਵੈਂਟ। ਹੁਣ ਕਲੋਜ਼ੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਈਨੋਨੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਵਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਰੀਅਰ ਆਏਗਾ, ਰੈਪਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਕੰਸੀਲ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਫੀਲਿੰਗ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਡੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵਰਡ ਵੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫੀਲਿੰਗ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਂਸਰ ਕੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੀਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਰਮਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਰਡ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਮੈਨ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਕਿਹੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੂਮਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੈਨਲੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਐਡਵਰਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੈਟਰਡੇ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਡਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਿਕਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਛੇਤਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾउन ਵਰਡ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵਰਡ ਹੈ, ਐਡਵਰਬ ਵਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਸੈਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। 8 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ 8 ਹੀ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬੇਟਾ, ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ QR ਕੋਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲਾਸ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ।